Welcome everybody in class 8. I am your English guru. Today we shall learn Be the Best. Unit 1 1.1. We have already finished the first part, means first two stanzas of this poem. Now we shall learn the third and fourth stanza. But before that, we introduce the first two stanzas. In these first two stanzas, the poet Douglas Malloy describes that he is trying to tell us that whatever we do, we need to be the best. He has used examples from the nature to convey his message. This poem is written by Douglas Malloy. This poem, Be the Best, shows how keenly he observed the nature. The title of this poem itself reveals the meaning of the poem and its concept. The poet wants us to know that no job is low important and we need not to be ashamed of what we are. याचा मराठीत अर्थ असा होतो की बी द बेस्ट ही कविता डगलस मलाक या प्रसिद्ध अमेरिकन कवीने लिहिलेली आहे. हा जो कवी आहे या कवीने आपला संदेश वाचकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी निसर्गाचे उदाहरणे आणि दाखले दिलेले आहे. या ठिकाणी आपल्याला जे काही करायचे आहे ते सर्वोत्तम करा हा संदेश वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कवीने निसर्गातील दाखले किंवा उदाहरणं दिलेली आहे. आपण काय करत आहोत आणि आपण कोणते काम करत आहोत हे इतके महत्त्वाचे नाही याची जाणीव निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न कवीने केलेला आहे. मात्र जे काही आपण करू ते सर्वोत्तम करू असंच कवीने आपल्याला या कवितेच्या माध्यमातून सांगायचा प्रयत्न केला आहे. नाउ लिसन टू द थर्ड अँड फोर्थ स्टांजा. Be the best. We can't all be captains. We have got to be crew. There's something for all of us here. There is big work to do and there's lesser to do. And the task you must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be a sun, be a star. It isn't by size that you win or you fall. That you win or you fail. Be the best of whatever you are. Now in this stanza number 3, see the first line. We can't all be captains. We have got to be crews. Here Douglas Malloy again says that if you can't be captains, be crew. Yes. A captain cannot sail through the seas. He wants us to know that there is always something for us, that we should be proud whatever we are. या कवितेमध्ये कवीने असं सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे की जर तुम्ही कॅप्टन होऊ शकला नाहीत तर तुम्ही किमान त्या कॅप्टनवरील क्रू ज्याच्यामध्ये अ मास्टर, अ फर्स्ट मेट, सेकंड मेट, बोसन, इंजिनियर, सिनियर इंजिनियर, सेकंड इंजिनियर, मेडिकल पर्स्युअर, कुक, वॉच अँड लेबर इत्यादी लोकांचा समावेश होतो. आणि ह्या सर्वांनी मिळून ते जहाज चालवायचं असतं. म्हणजे समुद्रामधून जहाज चालवत नेत असताना किंवा समुद्रामधून जहाज वाहून नेत असताना फक्त कॅप्टनच ते काम करत नाही तर त्याच्यासोबत असंख्य लोक असतात ज्यांना इंग्लिशमध्ये क्रू म्हणतात. तर त्यापैकी एक तुम्ही होऊ शकतात. ही सेज इफ यू कांट बी द कॅप्टन देर इज ऑलवेज समथिंग फॉर अस टू बी अ क्रू. ही एक्सप्लेन्स दॅट इन द सोसायटी every work has its own important and no work is to be ashamed of. समाजामध्ये प्रत्येक गोष्ट ही अशी आहे, प्रत्येक काम हे असं आहे की त्याचं महत्त्व आहेच.
कोणतंच काम असं नाही की ज्याची आपल्याला लाज वाटेल. Therefore we should do the task which is at hand rather than running towards the bigger task, as every job needs to be completed. आणि म्हणूनच कवी असं म्हणतो आहे की जे मोठं कार्य आहे, जे महान कार्य आहे, त्याच्याकडे धावण्यापेक्षा आपल्या हाती जे आहे, आपल्याला जे काम अवगत आहे, जे कौशल्य आपल्याला अवगत आहे, तेच आपण केलं पाहिजे. जसे प्रत्येक काम किंवा प्रत्येक कार्य या पूर्ण करणे हे आवश्यक असते आणि त्याचं समाजामध्ये महत्व असतं. स्टांजा नंबर 4. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be a sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. In the last stanza, he further tells us that if you can't be a highway, be a trail, means be a small narrow path. Some of the most beautiful nature are led by trails, not by highway. He further adds that if he can't be a gigantic sun, be a twinkling little star. म्हणजे कवी असं म्हणतो आहे की जर तुम्ही हायवे होऊ शकत नसाल तर तुम्ही पाऊल वाट व्हा. कारण हायवेच्या बाजूला नव्हे तर पाऊल वाटेच्या आजूबाजूला सुंदर असं नैसर्गिक वातावरण असतं आणि त्या पाऊल वाटेने जाताना त्या वाटसरूला त्या सुंदर अशा नैसर्गिक वातावरणाचा आनंद उपभोगता येतो. एवढंच नव्हे तर कवी असं म्हणतो आहे की तुम्हाला सूर्य होता नाही आलं तरी काही हरकत नाही, मात्र तुम्ही छोटासा चमकणारा लुकलुकणारा तारा तरी व्हा. He says that size doesn't matter. He says that size doesn't matter. Your success depends on how good you are at it, and if you are making noticeable contribution to the society, it is more important. मी पुन्हा एकदा आपल्याला सांगेल की कवीने इतकं सुंदर उदाहरण या ठिकाणी दिलेलं आहे. इट इजंट बाय साइज दॅट यू विन ऑर यू फेल, की तुम्ही कुठल्या प्रकारचं काम करता हे त्याच्या आकारावर किंवा भव्यतेवर अवलंबून नाहीये. यासाठी मी आपल्याला एक छोटंसं उदाहरण देईल. आपल्या महाराष्ट्राच्या संतांच्या परंपरेमध्ये ज्या व्यक्तीला आपण महान संत म्हणतो अशा संत गाडगेबाबांचं. संत गाडगेबाबांनी त्यांच्या जीवनामध्ये अत्यंत साधारण असं काम केलेलं आहे, किंवा ज्याला आपण अत्यंत तुच्छ असं काम समजतो असं काम केलेलं आहे. मात्र त्यांनी ते काम इतक्या चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे की महाराष्ट्र सरकारच नव्हे तर किंबहुना भारत सरकारने त्या कामाची दखल घेतलेली आहे आणि त्यांच्या त्या कामाला ग्रामीण स्वच्छता अभियान या नावाने राबवलं गेलेलं आहे. कारण का तर संत गाडगेबाबा जिथे कुठे जायचे त्या गावात अगोदर पहिल्यांदा स्वच्छतेचा विचार करायचे. आणि ही गोष्ट तितकीच महत्वाची आहे की जे काम तुम्ही करणार ते सर्वोत्तम करा. आणि तसं जर तुम्ही केलं तर संत गाडगेबाबांसारखं किंवा गाडगेबाबांसारखं तुम्ही संत पदाला सुद्धा पोहोचू शकता. इतकं ते महत्वाचं असतं. द पोएट कन्क्लूड्स द पोएम reiterating that what matters whether you are the best in your field. म्हणजे कुठलीही गोष्ट तुम्हाला करायची असेल तर ती गोष्ट तुम्ही सर्वोत्तम पद्धतीने करा आणि जीवनामध्ये हेच महत्वाचं आहे. वन थिंग दॅट वी शुड नॉट मिस इज द पोएट्स पॉवर ऑफ ऑब्झर्वेशन. आपण या ठिकाणी हे पण गोष्ट लक्षात घेऊ की कवीने अत्यंत छोट्या छोट्या नैसर्गिक सौंदर्याचं निरीक्षण करून त्यातूनच आपला संदेश वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुंदर अशी उदाहरणं या ठिकाणी दिलेली आहे. ही हॅज नोटिसेबल द स्मॉलर अँड लेसर ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर ड्रॉ अवर अटेन्शन. आणि हेही तितकंच महत्वाचं आहे की आपलं लक्ष वेधून घेण्यासाठी कवीने या ठिकाणी निसर्गातील छोटी मात्र सुंदर अशी उदाहरणं आणि दाखले दिलेली आहेत. Similarly, we have to make contribution that are noticeable, and for that we have to do whatever in our society. We should do it best irrespective of our field. It is no matter what we do.
म्हणजे थोडक्यात असंच म्हणता येईल की जे काही आपल्याला करायचं आहे ते सर्वोत्तम करा की ज्याची समाजामध्ये गणती होईल, ज्याची समाज दखल घेईल. Now see, there are 3 examples of metaphors. We can't all be captains, we have got to be crew. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be a sun, be a star. These are the examples of metaphor, the figure of speech. Be the best of whatever you are. This line is the example of alliteration because we can see that the sound b, be, b, best means in this line be the best of whatever you are is the example of alliteration. Now look at this line. It isn't by size that you win or you fail. This is an example of antithesis, the figure of speech. Then what is antithesis? Antithesis is a figure of speech which refers to the juxtaposition of opposing or contrasting ideas. Antithesis अलंकार म्हणजे काय, तर ज्या ओळीतून किंवा ज्या विधानामधून आपल्याला दोन विरुद्ध अर्थाचे शब्द त्या कवितेचं सौंदर्य वाढवण्यासाठी वापरले जातात. उदाहरणार्थ इट इजंट बाय साइज दॅट यू विन और यू फेल, अशा प्रकारची उदाहरणं जेव्हा वापरली जातात, विरोधाभास व्यक्त करणारे किंवा विरोध व्यक्त करणारी उदाहरणं जेव्हा वापरले जातात, एकाच ओळीमध्ये दोन उदाहरणं वापरले जातात, त्याला अँटिथेसिस असं म्हणतात. आणि म्हणूनच हे जे उदाहरण आहे इट इजंट बाय साइज दॅट यू विन और यू फेल, हे एक्झाम्पल अँटिथेसिस या अलंकाराचं आहे. अशा प्रकारे आपण या कवितेमध्ये डग्लस मॅलॉक याने या कवितेचं काव्य सौंदर्य वाढवण्यासाठी जे 3 अलंकार वापरलेले आहे, मेटाफर, ॲलिटरेशन आणि अँटिथेसिस, याचाही अभ्यास केलेला आहे. नाउ द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. Actually this is in your textbook on page number 5. The appreciation of the poem. In this appreciation we can see that the first point is the title of the poem. The title of the poem is Be the Best. Point number 2, the poem is written by. The poem is written by Douglas Malloch. Point number 3, the poem has 4 stanzas, each stanza containing 4 lines. Point number 4, the line that rhymes in each stanza means rhyme scheme is AB, CB. Point number 5, the poet compares big things with small things. And point number 6, whatever we do the best means be the best of whatever you are. Be the best. This phrase is a repeated expression in this poem. The line I shall always remember is the last line of this poem, be the best of whatever you are, because it is the message from this poem by Douglas Malloch. Thank you.